નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, લોકમંચમાં આપનું સ્વાગત છે। લોકમંચ પર ચર્ચા કરી રહ્યા છે અમેરિકાની એટલે કે મહાસત્તાની। હમણાં નજીકના જ ભૂતકાળમાં આપણને અમેરિકામાં પણ ચૂંટણીનું આયોજન જોવા મળ્યું હતું અને આ ચૂંટણીની અંદર ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જે છે એ જો બાઇડન કરતાં પાછળ રહી ગયા હતા, પરંતુ અત્યાર સુધી હજી પણ ત્યાં એવા દ્રશ્યો જોવા મળતા હતા કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના વારંવાર પ્રયત્નો રહ્યા છે કે સરકારમાં તેઓ જ આવે, જો બાઇડન સરકારમાં ન આવે, અને એના માટે તેવા સ્ટેટમેન્ટ પણ આપતા હતા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ। ગઈકાલે એટલે કે બુધવારે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વોશિંગ્ટનમાં એક રેલી કરી હતી અને આ રેલીમાં પોતાના સમર્થકોને જણાવ્યું હતું કે હમ હાર નહીં માનેંગે, આ પ્રકારનો એક દાવો કર્યો હતો। એટલે કે સરકાર બનાવવાના જે સમીકરણો હોય એ સમીકરણો ગોઠવવાના પ્રયત્નો ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા કરવામાં આવતા હતા અને આખરે આજે પુષ્ટિ થઈ ગઈ છે, પણ એ પુષ્ટિ થઈ છે ઘર્ષણ સાથે। આજે કેપિટલ બિલ્ડિંગમાં હુમલો થયો હતો, કેપિટલ બિલ્ડિંગમાં ગોળીબારી કરવામાં આવી હતી, 3 લોકોના મોતના સમાચાર મળ્યા છે અને ત્યારબાદ તરત જ બંને ગૃહો ત્યાં મળ્યા હોય અને બંને ગૃહોમાં આખરે સહમતિ સધાઈ અને હવે આગામી 20મી જાન્યુઆરીએ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સત્તાવાર રીતે જો બાઇડનને સત્તાનો સુકાન સોંપશે તેવું તેમણે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું। ચર્ચા કરી રહ્યા છે કે અમેરિકાની આ ચૂંટણી પર આ પ્રકારના સમીકરણો કેમ જોવા મળી રહ્યા છે અને આવો માહોલ કેમ જોવા અમેરિકામાં મળ્યો છે, પણ આખરે હવે સ્પષ્ટીકરણ થઈ ગયું છે કે જો બાઇડન એ મહાસત્તાનું સુકાન સંભાળશે। મારી સાથે ચર્ચામાં જોડાયા છે દિનેશ દાગા કે જેઓ IACCના કાઉન્સિલ મેમ્બર છે, તેજસ પટેલ જોડાયા છે કે જેઓ ટ્રમ્પ સમર્થક છે અને વરિષ્ઠ પત્રકાર અશોક વાનખેડે જોડાયા છે। આપ ત્રણેયનું સ્વાગત છે ચર્ચામાં। अशोक जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आपकी सबसे पहली जो रिएक्शन है क्या है इसमें? जैसे इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आ गए, उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रम्प इतनी कोशिश और इतना उत्पात मचाया अमेरिका में। ये शर्मनाक बात है जी अमेरिका के तरफ। और अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसी मानी जाती है, लोकतंत्र माना जाता है। सही बात। पूरा विश्व उसको एक मॉडल के रूप में देखा जाता है। आज तक जब जब अमेरिका में ऐसे राष्ट्रपति बदलाव हुए हैं, बड़े प्यार से और बड़े आदर के साथ लोगों की जो मतदाताओं की जो मनीषा है उसको एक्सेप्ट किया है, सर आंखों पे उठाया है। ऐसा नहीं कि पहली बारी कोई चुनाव हारा या पहली बारी कोई चुनाव जीता है, लेकिन ट्रम्प का पूरा टेन्योर आप देखें, चुनाव लड़ने का पहली चुनाव वो लड़े तो पहली बार उसका जो कैंपेन देखे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि एक में आ रहा है, एक आदमी ऐसे एजेंडे के साथ आ रहा है जो अमेरिका के सामाजिक ताना बाना के साथ जेल नहीं खाता। ये बार बार लग रहा था। एक उद्योगपति जब नेता बनता है तो वो पूरे देश को एक उद्योग के जैसा चलाता है, जहां प्रॉफिट और लॉस पहले देखता है। जब आप देश चलाना होता है तब आपको प्रॉफिट और लॉस नहीं दिखाना जाता, आपको आपके मतदाता जो जनता जो होती है उनके भलाई के लिए हम क्या कर सकते हैं। कई बार सरकार को 2 कदम पीछे आना पड़ता है, 2 कदम आगे जाना पड़ता है। लेकिन जिस हिसाब से अड़ियल रवैये से ट्रम्प साहब काम कर रहे थे, चाहे इंटरनेशनल पॉलिसीज हो चाहे इंटरनल पॉलिसीज हो, उनकी जो अनसर्टेनिटी जो उनकी पूरे पॉलिसीज में रहती थी उससे लग रहा था, क्योंकि उसके पहले भी उनका जो भी कार्यकाल रहा है कारपोरेट सेक्टर में भी जो रहे हैं, वो एक जिस हिसाब से उनके विरोध और जिस हिसाब से उनके अलग अलग कामकाज बाहर आ रहे थे, उससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं गलत हाथों में देश जा रहा है। लेकिन चुनाव के बाद, चुनाव खत्म होने के बाद ये कहना कि रिजल्ट आने के बाद भी मैं किसी को सत्ता में नहीं आने दूंगा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य था। लेकिन आज जो हुआ, आज एक किसी ने आज फेसबुक पे एक शेयर किया, बहुत ही मतलब मजाकिया पिक्चर है वो वॉल पे आधा ऊपर पिक्चर है कि बिहार में एग्जाम हो रही है और लड़के नकल करवाने के लिए कैसे खिड़कियों में खड़े हो के लटक के अंदर वाले लोगों को किताबें और चिट्ठियां दे रहे हैं ताकि वो कॉपी करें, चीटिंग करे। ऐसा ही नीचे दूसरा पिक्चर था जिसमें जो इनका जो हाउस है उस पे लोग चल रहे हैं, ट्रम्प के समर्थक, और वो भी चीटिंग के द्वारा अंदर आ सकते हैं। उन्होंने कहा देश कोई भी हो, चीटिंग कहीं पे भी हो, ये हमेशा नाकारा जाएगी। ये पिक्चर अपने आप में बताता है कि जिसको सबसे आगे जाने वाला देश, विश्व में सबसे बड़ा, सबसे आगे, सभी बात में आगे जाने वाला देश को आज ट्रम्प साहब बाबा आदम के जमाने में ले गए। और जिस हिसाब से लोग घुस के स्पीकर के चेयर पे बैठे, उससे शर्मनाक बात शायद अमेरिका के इतिहास में कभी हुई होगी। अच्छा तेजसભાઈ, તેજસભાઈ હવે ત્યાં આજે જે ઘટના બની, ઘટના શું હતી અને કયા કારણસર આ ઘટના બની? હા, આપણે આ તમારો સવાલ બહુ સરસ છે
જી એકચ્યુઅલમાં શું છે કે અમેરિકામાં ઇલેક્શન વ્યક્તિવાદી હોતું નથી, એ વિચારવાદી ઇલેક્શન હોય છે. ઓકે એમાં બે વિચાર, ડેમોક્રેસી વિચાર અને જી રિપબ્લિકન પાર્ટીના હા બિલકુલ કન્ઝર્વેટિવ પાર્ટીના વિચારોનું ઇલેક્શન છે. જી અને જી આ જે કર્યું છે એ ટ્રમ્પના સપોર્ટરે નથી કર્યું, હા બિલકુલ રિપબ્લિકન પાર્ટીના. હવે આ ઇલેક્શન પહેલા તમે 1 વર્ષ પહેલા જ્યારે જોર્જ ફ્લોયડનું જ્યારે પેલું મિનિયાપોલિસમાં ઘટના બનેલી, જી પોલીસ જી દ્વારા હા એન્કાઉન્ટર યસ થયેલું, જી એ ગુનેગાર હતો. એ બિલકુલ ગુનેગાર વખતે અમેરિકાની અંદર એટલા બધા રાયોટ્સ ફાટી નીકળ્યા, એટલા હા બધા યસ જણની દુકાનો સળગાઈ, એટલા બધા જી જણને જી નુકસાન ગયું, કેટલા જી લોકોએ જાન ગુમાયા. ત્યારે બિલકુલ ડેમોક્રેટ પાર્ટી વાળાએ એક બી યસ અક્ષર નતા બોલ્યા. જો બિલકુલ બાઇડન, જી આપણે પહેલાના ઓકે પ્રેસિડેન્ટ, એ બી એક બી અક્ષર નતા બોલ્યા. બરાબર એટલે છે એટલે અને પછી આ ઇલેક્શનની અંદર એવું વોટિંગ થયું છે કે જી કાયદેસરનું ચીટિંગ થયેલું છે. જી જી કાયદેસરના ખોટા વોટ. આમાં કેવું હતું કે આ લોકોએ જી COVID-19 બહાનું કાઢીને જે નહીં જે તેજસભાઈ ઇલેક્શન. તેજસભાઈ ત્યાં આ પણ એક સૌથી જૂની લોકશાહી છે, તો ત્યાં ન્યાય પ્રણાલિકા તો છે જ. આપે કીધું કે આમાં ખોટી રીતે વોટિંગ થયું છે, તો એને ચેલેન્જ કરીને પડકારવામાં ના આવ્યું અને આમાં કાયદાકીય રીતે કોઈ કામગીરી ના થઈ? ના, કાયદાકીય રીતે આ લોકોએ કોર્ટ જોડે ગયા છે. જી કોર્ટે અમુક જગ્યાએ, ધારો કે પેન્સિલ્વેનિયાની અંદર કોર્ટમાં ગયા હોય, તો પેન્સિલ્વેનિયા કોર્ટનો જજ છે ને એ ડેમોક્રેટ વાળાએ મૂકેલો હોય. ઓકે એટલે ઓકે એ લોકોએ અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને લોકો ઘણીવાર જેલસી નથી હોતી, હા આપણા યસ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર માટે જેલસી, એ જી રીતે એને જેલસીથી એને એવોઇડ કરવામાં આવ્યો છે. અને બરાબર છે. એ ટ્રમ્પ પોતે ના જાય, એ નહીં પણ રિપબ્લિકન પાર્ટીના. તેજસભાઈ એક સવાલ થાય છે, પણ આપણે સવાલ પૂછું પહેલા વિનંતી છે, આપણે ટીવીનો અવાજ બંધ કરી દો. હા હા હા, બોલો સાહેબ. ઓકે, મારો સવાલ એ હતો કે આપે કીધું કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની પણ ડેમોક્રેટિક તરફથી આ પ્રકારની ગતિવિધિ થાય, પણ એ તો હા. ઇલેક્શનના જે પરિણામો આવે એમાં તો જો બાઇડન ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ કરતા આગળ જોવા મળ્યા છે, તો એ શા માટે આ પ્રકારની ધમાલ કરે? નહીં, તમે ઇલેક્શનના રિઝલ્ટ જ્યારે શરૂઆત થયેલી ત્યારે જી બધી જ જગ્યાએ, ફ્લોરિડાથી માંડી બધી જગ્યાએ ટ્રમ્પ આગળ હતો. ઇવન બરાબર પેન્સિલ્વેનિયાની અંદર બી આગળ હતો. જી પણ જે પોસ્ટ બેલેટ આવ્યા ને 5 હા મિનિટમાં યસ 1.5 લાખ વોટ આવ્યા, હા બરાબર 5 જ મિનિટની અંદર. પણ એમાં કેવું હતું કે આખી સિસ્ટમ એ રીતે ખોટી રીતે વોટિંગ, પેલું પોસ્ટ બેલેટ એ રીતે કરેલું. એટલે એના એવિડન્સ બધા છે, એવિડન્સ યસ યસ હતા. પણ એ કોર્ટની અંદર, કોર્ટમાં એ લોકોએ ફાઇલ, બોલો, લોસૂટ ઓકે બી દાખલ કરેલો, પણ જી જી લોસૂટ એમને કાઢી નાખેલો છે. જી અને જી હજુ બી આગળ એ લોકો લોસૂટ ચાલે જ છે. સુપ્રીમ બિલકુલ કોર્ટ, અહીંયા શું દરેક સ્ટેટની સુપ્રીમ કોર્ટ હોય છે, હવે જી ફેડરલની સુપ્રીમ કોર્ટમાં જવાનો છે આ કેસ. જી 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 પણ તેજસભાઈ, તો ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જો આ પ્રકારની વાત કરતા હતા કે ગોટાળા થયા છે ચૂંટણીમાં મતદાન કરતી વખતે, આપે કીધું કોર્ટ બેટર પણ થઈ છે, તો પછી અને આપે કીધું કે ડેમોક્રેટિક જો આ પ્રકારનું ઉત્પાદ કરે ત્યાં, અથવા આ પ્રકારની જો ગતિવિધિ કરે, તો નુકસાન ડેમોક્રેટિકને વધારે થાય ને, અને તો પોતે સત્તામાં આવવા માટે તૈયારી છે એની. ના, ડેમોક્રેટિક પાર્ટીએ એ કર્યું એટલે બ્લેક વોટના, આપણે જેમ અહીંયા બી નથી કરતા, ઓકે હા અહીંયા યસ આગળ સીએ વાળા દિલ્હીમાં જે કર્યો પ્રોબ્લેમ, એનાથી જી કોંગ્રેસ પાર્ટીને બીજાને ફાયદો થાય એના માટે કે મુસ્લિમ ઓકે લોકો વન સાઇડ વોટ નાખે, એમ ત્યાં બરાબર બ્લેક પીપલ વન સાઇડ વોટ નાખે ને, એના જી જી માટે ઘણીવાર બ્લેક પીપલ જાણતા હોય છે કે રિપબ્લિકન પાર્ટી વાળા સારા છે, પણ આવો જી પ્રોબ્લેમ થાય ને એટલે એ હા લોકો વોટિંગ કરવા ના જવાના હોય, અથવા ઓકે રિપબ્લિકન પાર્ટી ના હાલવાના હોય, એ યસ ડેમોક્રેટ પાર્ટીને વોટ આપી દેતા હોય છે. બરાબર. આપણે જે રીતે તેજસભાઈ, તમારી મુસલમાન. વાત માની લઈએ, તેજસભાઈ તમારી વાત માની લઈએ, તો મારો સવાલ એ થાય છે કે આ જે ધમાલ થઈ આજે જે કેપિટલ બિલ્ડિંગમાં, અને ત્યારબાદ બંને ગૃહો મળ્યા અને બંને ગૃહોમાં સહમતિ સધાય છે કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ હારે છે અને હવે બાઇડન સત્તા સંભાળશે. એ તો ભાઈ, એ તો રિઝલ્ટ પ્રમાણે બાઇડન જીતેલો છે, જી અને બાઇડનજી જીતેલા છે ને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પજી હારેલા છે, એ રિઝલ્ટ પ્રમાણે. પણ જી એના કોન્સ્ટિટ્યુશન પ્રમાણે આજે જે ઘટના બની છે એ કમભાગ્ય દુઃખદ જ છે, હા એકદમ બિલકુલ દુઃખદ છે. જી પણ એનો અર્થ એવો નથી કે તેઓ ગદ્દાર છે કે એવો ઓકે ઓકે મેનાર્કી કરતા એ લોકોનો હા અવાજ બરાબર નતો સાંભળ્યો ને. એ યસ લોકશાહી દેશ છે, આપણે ઇન્ડિયા જેવું નથી કે બરાબર છે ધોકા માર્યા કે ગોળીઓ મારી, દંડા મારી. આજે જો ઇન્ડિયાની અંદર આવું આપણા પાર્લામેન્ટમાં કોઈ ભૂલથી ઘૂસ્યા હોત તો જી 200-300 જણને મારી નાખ્યા હોત. કેમ સાચી કે વાત અહીંયા બ્યુરોક્રેટ્સ નથી, અહીંયા દુર્ભાગ્ય રીતે જે થયું છે ખોટું થયું છે, પણ ઓકે આવેશભાઈને એમનો અવાજ ના સાંભળ્યો એટલે બરાબર થયેલું છે એ લોકો. યસ 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 ઓકે. પણ દિનેશભાઈ, આપને સવાલ છે, આપ આઈએસસીસી ના કાઉન્સિલ મેમ્બર છો, મારો સવાલ એ છે કે આ સરકાર પરિણામ આવી ગયા પછી પણ જો બાઇડન સરકાર બનાવવા માટે અથવા તો રચવા માટે આટલો વિલંબ કેમ થયો અમેરિકામાં? શું લાગે છે એનું કારણ શું? ના સાહેબ, એ તો જ્યાં સુધી રિઝલ્ટ આના જે કાઉન્ટિંગ ના રિઝલ્ટ જ્યાં સુધી કમ્પ્લીટ ડિક્લેર ન થાય બરાબર ત્યાં સુધી તો એ લોકો ડિક્લેર ન કરી શકે ને.
જી, તો ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની આ જે પ્રયત્નો જોવા મળ્યા સરકાર હજી પણ પોતે બનાવી શકે એના માટે એ કેટલું લોકશાહીના દ્રષ્ટિકોણથી આપણે વ્યાજબી લાગે છે? ના સાહેબ, જરા બી વ્યાજબી ન કહેવાય. જી, કોઈ પણ લોકશાહી દેશમાં આવી વસ્તુ સ્વીકાર્ય ન હોય. તો આપ માનો છો કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના સમર્થકોએ આ બધું કર્યું આજે? સાહેબ, લોકશાહી દેશમાં ઘણીવાર ઘણી બધી વસ્તુઓ એવી રીતે કરવામાં આવતી હોય છે કે જી, કોઈ જી. પણ સારા વ્યક્તિને બી તમે બદનામ કરવા માટે એના નામે કઈ બી ચલાવો તો એવું બની શકે. એટલે ઓકે, ઓકે. કહેવું બહુ મુશ્કેલ છે કે આ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના સમર્થકોએ કર્યું હોય, પણ આ તો કેવું છે કે જયારે જતા જતા બી કોઈને બદનામ કરવો હોય, કદાચ એવું બની શકે. પણ દિનેશભાઈ, મીડિયા રિપોર્ટ્સ તો એવું જ બતાવે છે કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના સમર્થકોને એ પ્રકારનું ભાષણ કરવામાં આવ્યું. હમણાં બુધવારની ગઈકાલની વાત કરું, વોશિંગ્ટનમાં રેલી યોજી હતી અને એમણે જાહેરમાં કીધું કે હમ હાર નહીં માનેંગે એવો દાવો કર્યો. તો આ સમર્થકો પર એની અસર પડે કે ના પડે? ના, ડેફિનેટલી લીડરશિપ હંમેશા ઓલવેઝ મેટર્સ. અને જી. જયારે લીડર જવાબદાર વ્યક્તિ તરીકે ઓકે, ઉભા રહીને જયારે કોઈ પણ પ્રકારનું સ્ટેટમેન્ટ આપે તો એની અસર એના ફોલોઅર્સ ઉપર થાય ને થાય છે. ओके। अशोक जी, मेरा सवाल ये तेजस भाई ने जैसे बताया तो उनका तो झुकाव ये है कि वहां पे डेमोक्रेटिक पार्टी है, उनकी उनके हिसाब से ही हुआ है ये सब कुछ। तो मेरा सवाल आपसे अशोक जी ये है कि पॉलिटिकल गट्स जो बाइडेन के अंदर ज्यादा है डोनाल्ड ट्रम्प से? नहीं, पॉलिटिकल गट्स का सवाल नहीं होता, लोगों का समर्थन का सवाल होता है। लोगों ने किसी एक आदमी को चुनाव जितवा के दिया और 5 साल उसका जब कार्यकाल देखा कि वो फेल हुआ है और उसने पोलराइजेशन किया। पोलराइजेशन किसने किया? ब्लैक का और व्हाइट का पोलराइजेशन किसने किया? पोलराइजेशन ट्रम्प साहब ने किया। आप दूसरे पे आरोप लगा रहे हो कि अपोजिशन के लोगों ने ट्रम्प को बदनाम करने के लिए किया। ट्रम्प को बदनाम करने की जरूरत क्या है? ट्रम्प तो चुनाव हार चुके हैं। जो चुनाव जीते हैं वो अपनी बदनामी क्यों करवाएंगे? प्रश्न ये है कि वही कोशिश करेगा। नहीं, सवाल ये है कि जो सत्ता से निकल चुका है वो जाने को तैयार नहीं है। बिल्कुल प्रश्न ये है, सत्ता में आने वाला नहीं है, जाने की तैयारी नहीं। हमारे यहाँ अभी भाई साहब ने उदाहरण दिया दिल्ली का, किसी वो जो दिल्ली का शाहीन बाग कांग्रेस ने करवाया। अब मैं उनको बता दूं, दिल्ली का शाहीन बाग कांग्रेस ने करवाया ही नहीं था, क्योंकि कांग्रेस को मालूम था कि कुछ भी हो जाए मुस्लिम वोट तो आम आदमी पार्टी के साथ है, वो उनके साथ क्यों जाएंगे। और आम आदमी पार्टी यदि दिल्ली में शाहीन बाग करवाए तो फिर केंद्र में सरकार क्या कर रही थी? केंद्र में सरकार क्यों चुप थी? छोटी छोटी बातों पे केंद्र सरकार एक्शन लेती है। यहाँ तो बीजेपी को फायदा हुआ शाहीन बाग की वजह से, हिंदू और मुस्लिम वोट पोलराइज हुआ और 6% पहली बार आजादी के बाद पहली बार बीजेपी का 6% वोट बढ़ा है दिल्ली में, सीट कन्वर्शन नहीं हुआ। लेकिन तो ये बात छोड़ दीजिए कि दिल्ली में क्या हुआ किसने, और उसके बाद तो जो शाहीन बाग के नेता थे उसमें से आधे से ज्यादा बीजेपी ज्वाइन कर गए, ऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन कर गए। मैं उस पर भी नहीं आता। सवाल ये है कि इतने बड़े डेमोक्रेसी में इसके पहले भी टाई अप हुआ है। ऐसा नहीं है कि बहुत दिनों तक अमेरिका में पहले भी चुनाव हुए हैं जहां राष्ट्रपति पद को लेकर टाई जैसा सिचुएशन आ गया, लेकिन किसी एक ने पीछे लिया अपना कदम। उसने कहा इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एंड द डेमोक्रेसी वी होल्ड बैक, यू वन द इलेक्शन, कम ऑन गेट गोइंग। ओके। तेजस भाई, अशोक भाई, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि व्हाइट हाउस भी वैकेट करने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी या क्या? प्रश्न ये है। આમાં કેવું છે અશોકભાઈનું ત્યાંનું લોકશાહી અને એનું ગાંધીવાદનું લોકશાહી અલગ ડિફરન્સ ખબર નથી. ત્યાં 400 વર્ષથી લોકશાહી દેશ આવેલો છે, ત્યાં 400 વર્ષથી લોકશાહી અને પબ્લિકનો અવાજ ત્યાં પબ્લિકનું ખોટું ઇલેક્શનથી કોઈ જીતેલો હોય તે એ સહન કરતા જ નથી. એ લોકો એના માટે પ્રોટેસ્ટ કરે જ છે. એટલે કાયમ રીતે સાચી રીતે ઇલેક્શન થયેલું હોય, ટાઈ ટુ ટાઈ પડેલી હોય તો પરફેક્ટલી રીતે પાવર ટ્રાન્સફર થઈ જાય છે. આ ખોટી રીતે બેલેટની સિસ્ટમથી આમાં તો ઘણા બધા એવા ઇલેક્શનના દિવસ સુધી પેન્સિલ્વેનિયામાં ચેન્જ લાયા. સાઇન મેચ નહીં કરવાની, આઈડી નહીં જોવાનું, એટલું બધું લૂપ હોલ્ડથી ઇલેક્શન થયેલું છે. એ તમે અહીંયા બેઠા બેઠા તમે કોઈના નામનો બેલેટ પેપર કાઢીએ કોઈ એવું હતું? હા, બરાબર. ओके, એટલે ईवीएम માં પણ અહીંયા સવાલ થાય તો ત્યાં બેલેટ पेपर पर सवाल થાય છે। एक मिनट 400 साल में डेमोक्रेसी मैच्योर हो गई कि इमैच्योर हो गई? लोगों को यदि लगता है नहीं मैच्योर, हमारे देश में तो आपसे भी ज्यादा मैच्योर डेमोक्रेसी, अमेरिका से भी। इंदिरा गांधी ने जब गलत काम किया तो बाकायदा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का इलेक्शन असेप्ट किया, राजनारायण को जितवा दिया। ये हमारे देश का सामने हुआ एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। यदि आपके देश में कोर्ट है और आप ये भी कहो कि कोर्ट पे भी विश्वास नहीं, पहला सवाल यही था अशोक भाई। यदि कोर्ट पे भी सवाल, यदि कोर्ट पे विश्वास नहीं है, बैलेट पेपर पे विश्वास नहीं है, तो फिर जिसके हाथ में लठ है, जिसके हाथ में ताकत है, गन है, यदि वो बैठना पड़ेगा तो आप बारबेरियन स्टोन एज में जा रहे हो। डेमोक्रेसी 400 साल में मैच्योर नहीं हुई, इमैच्योरिटी की निशानी है। गांधीवाद का नहीं है,
सवाल अशोक गांधीवाद भाई, का नहीं, सवाल प्रिंसिपल्स का है। एक मिनट, आदमी नहीं, जितना बड़ा होता है, हाँ आप प्रिंसिपल आदमी जितना बड़ा हो जाता है, जितना प्रिंसिपल मैच्योर हो जाता है, उतना वो विथहोल्ड नहीं करता है। एक प्रिंसिपल बच्चा 2-2 मिनट में झगड़ा करता है, आदमी नहीं बड़ा होने के बाद झगड़ा नहीं करता, वो ओके सुलझने का अशोक जी प्रयास एक मिनट, करता है। हाँ, अशोक जी एक मिनट, आज तेजस जी को बोल दीजिए। हाँ हाँ તેજસભાઈ, અશોકભાઈ હા. હા બોલો બોલો તમે ક્વેશ્ચન નહીં, પૂછો देखिए, એટલે હું એમને જોડે સવાલ પણ આપી દો આપને. મારો હા સવાલ હા એ હતો કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એવું કહેવાય છે મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પથી આ પ્રકારના પ્રયત્નો થયા અથવા એમના સમર્થકો કર્યા, પણ મારો સવાલ એ છે કે એ પોતે રિઝલ્ટ પ્રમાણે ખબર છે કે હારી ગયા છે, તો એ જ હવા ત્યાં મારતા હોય ને આ ઘટનામાં. હવે તમે હું અશોકભાઈનો પહેલો ક્વેશ્ચનનો જવાબ આલું પછી તમારો બી સરસ હા, જવાબ આલું ઓકે. કે જ્યારે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શપથવિધિ લીધી ત્યારથી જ એનઆરકી ચાલુ છે, ત્યારથી જ જો આની અંદર કેવા છે, ચાઇનીઝ હાથ છે, ચાઇનીઝ લોબીનો હાથ છે, ઘણા બધી લોબી જે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાહેબની વિરુદ્ધમાં હતી અને રિપબ્લિકન પાર્ટીની વિરુદ્ધમાં હતી, એ લોકોએ. અને બીજું શું છે કે અહીંની જે ડેમોક્રેસી છે બ્યુરોક્રેસીની જોડે ચાલે છે, એટલે બ્યુરોક્રેટ્સનો હાથ મોટો છે ને ડેમોક્રેટ્સ કરતા છે ને મારા પ્રમાણે અહીંયા બ્યુરોક્રેટ્સવાદી બહુ છે, ડેમોક્રેટ તો પાછળ છે. એલો ત્યાં આગળ અહીંયા આગળ કોઈ કરપ્શન કરે કોઈ મિનિસ્ટર તો પ્રજા જોડ પાવર જ નથી કાઢવાનો. કોર્ટમાં બી જજનું સેટિંગ અહીંયા થયેલું નથી સંભળાતું, નહીં કાઢી શકતા લોકો. આ તો અત્યારે એ પહેલા 70 વર્ષના રાજમાં કોંગ્રેસમાં બધું ખોટું જ ચાલતું હતું, કોણ રોકી શકતું હતું, કયું લોકશાહી હતું? અત્યારે આ થોડું ઘણું નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના રાજની અંદર થોડું ઘણું સારું જબરદસ્ત ફેરવર્તન આવ્યું છે. ને બીજું ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયા તો આપણા માટે સારું છે. તેજસભાઈ, એક તાર્કિક સવાલ છે કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પરિણામ एक આવ્યા मिनट પછી एक પણ मिनट હાર मैं थोड़ा કેમ करेक्ट સ્વીકારી करूं, નહીં? मैं थोड़ा करेक्ट करूं, જો मैं તમે थोड़ा करेक्ट લોકશાહીની करूं। વાત કરો તો ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે मनमोहन सिंह के કરી જોઈ છે. मनमोहन सिंह के कैबिनेट के 2-2 मंत्री जेल गए हैं, બિલકુल. હા 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 है ना? 2-2 मंत्री, सुरेश कलमाड़ी जेल गए हैं, राजा जेल गए हैं, जो एक मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन थे। लेकिन अभी एनडीए में उनका हाल क्या करप्शन हुआ आशोक भारत जी? भारत में लोग जेल गए हैं, मंत्री जेल गए हैं। बिल्कुल सही. मोदी साहब के टाइम पे कोई जेल नहीं गए। ओके. गुजरात में जिन लोगों के ऊपर हत्या बड़े बड़े मुकदमे थे, वो लोग सत्ता में थे, सजा होने के बाद भी सत्ता वो मंत्रिमंडल पे बने रहे। वो बात तो डिस्कशन पे तो ना जाए तो अच्छा है। નહીં નહીં આજે આપણે અમેરિકાની જ વાત કરીએ, આપણે યુએસ ની વાત કરીએ. અમેરિકાની જ વાત કરીએ, ભારતની વાત આપણે અમેરિકાની જ વાત કરીએ. ભારત એટલે યુએસ ની અંદર કેવું થયું કે યુએસ ના ઇલેક્શનમાં પબ્લિકને ડાઉટ પડ્યો. આ લોકો રાતોરાત જે ડેમોક્રેટ આમાં શું છે કે દરેક સ્ટેટ વાળા જે ત્યાંના ગવર્નર હોય જે પક્ષનો એ ઇલેક્શન કરાવે. ધારો કે અમદાવાદનું ઇલેક્શન કોણ હેન્ડલ કરે? મેયર. હવે અમદાવાદનું મેયર હેન્ડલ કરતો હોય તો સ્વાભાવિક રીતે ભાજપનો જ ફાયદો થાય. જ્યારે રાજસ્થાનમાં ઇલેક્શન હેન્ડલિંગ અશોક ગેહલોત કરે, એમ ત્યાંના ઇલેક્શન જે હેન્ડલ કરતા હતા, એટલે જે સોફિસ્ટિકેટેડ લોબિંગ કર્યું. અને બીજું આ ગ્રાન્ડ ઓલ્ડ રિપબ્લિકન પાર્ટી ગ્રાન્ડ ઓલ્ડ પાર્ટી છે, એ લોકો રોજ રોડ ઉપર નથી આવતા. જે દાડે એમને ખબર પડે છે કે એમની જોડે અન્યાય થયો છે ત્યારે જ એ લોકો રોડ ઉપર આવે છે. ઓકે, આપણી વાત પર દિનેશભાઈ આગળ કઈ કહેવા માંગે છે? દિનેશભાઈ. ઓકે, હા બોલો. મારું કહેવાનું એવું છે સાહેબ કે આમાં જે બેઝિક ડિફરન્સ છે ને, લીડરશિપનો ડિફરન્સ છે. એક જો બાઇડન જે છે એ સીઝન્ડ પોલિટિશિયન છે અને મિસ્ટર ટ્રમ્પ વોઝ ઇમ્પલ્સિવ. મારો સવાલ અશોકભાઈને હતો કે પોલિટિકલ ગટ્સ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ કરતા બાઇડનમાં વધારે છે. ડેફિનેટલી સાહેબ, એનું કારણ એટલા માટે છે કે હી હેઝ બીન ઇન પોલિટિક્સ એન્ડ હી હેઝ બીન ઇન ગવર્નન્સ ફોર ક્વાઇટ લોંગ ટાઈમ. હા, એટલે એ બરોબર છે કે ટ્રમ્પ તો આયેલો ગ્રેટ અમેરિકા બનાવવા આયેલો. ટ્રમ્પ તો બિઝનેસમેન હતો, એની જોડે કેટલાય પ્રેસિડેન્ટ આવતા હતા, પણ એ જ્યારે દેશમાં પ્રેસિડેન્ટ બન્યો અને પછી તો એની છેલ્લી દુનિયાની ઈચ્છા તો અમેરિકાને ગ્રેટ બનાવવાની. દિનેશભાઈ, એક સવાલ છે. દિનેશભાઈ, એવી વસ્તુ છે, એક વસ્તુ આજે પણ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એવું કીધું છે કે પરિણામથી અસહમત છે, તેઓ ગ્રેટ અમેરિકા બનાવવા લડાઈ ચાલુ રાખશે. મારો સવાલ દિનેશભાઈ એ છે કે જો આટલી જૂની લોકશાહી હોય અમેરિકા, તો પરિણામ આવ્યા પછી એવું તો શું કારણ છે કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પીછેહટ ના કરી અને સ્વીકાર્યું નહીં પરિણામ? સાહેબ, એમાં તો એ વ્યક્તિત્વ, પોતાના વ્યક્તિત્વનો અને પોતાની થોટ પ્રોસેસનો પ્રશ્ન છે કે કઈ વ્યક્તિ એ જ્યારે જાહેર જીવનમાં હોય તો એ વસ્તુઓને કેવી રીતે લે છે. કારણ કે જ્યારે તમે ડેમોક્રેટિક વસ્તુઓની કોઈ બી વાત કરો તો એના જે ધારાધોરણને જે પરંપરાઓ નીવડેલી હોય એ નીવડેલી પરંપરાઓ પ્રમાણે એ લોકોએ સાંભળવું જ પડે અને એ પ્રમાણે જ કરવું જોઈએ. અને જ્યારે એ વ્યક્તિ જો ગ્રેસફુલી કરે છે તો લોકો એને યાદ બી કરે છે. ઓકે દિનેશભાઈ, આપના લગતો એક સવાલ પૂછી લો. આપ આઈએસીસી ના મેમ્બર છો. મારો સવાલ છે કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું આઈએસીસી સાથેનું વર્તન અને જો બાઇડન માટેની આશા નવા આગામી સત્તા માટે કયા પ્રકારનો ડિફરન્સ છે? સાહેબ, અત્યારે બી હજી ઓવરઓલ ઇન્ટરનેશનલ સિચ્યુએશન બધી ફ્લુઇડ એટલી વધારે છે કે અને અમેરિકા એક પોતે પોતાની પ્રાયોરિટી ઉપર ચાલનારો દેશ છે. એટલે જ્યારે એમને જે રીતની ભારતની જરૂરિયાત હશે એ એના ઉપર આખો બધો આધાર છે. આપણે
આપણા તરફથી આપણે પૂરેપૂરો સહયોગ કરીએ છીએ, પણ તેમ છતાં બી એમની રિક્વાયરમેન્ટ વિલ ઓલવેઝ બી પ્રાયોરિટી. ધીસ ઇઝ માય આમાં કેવું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ સોરી હું હા, બોલો સોરી હું જીતેશભાઈ. તમને ઇન્ટરપ્ટ કરું છું જી, કે જી. ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ Okay. ઇન્ડિયા આપણાને એટલો બધો ફાયદો થયો. ન તો જી. જો સીધી હાર સ્વીકારી લીધી હોત ટ્રમ્પે, તો હા. ઇન્ડિયાને અત્યારે ચાઇના માથે આવીને ઉભેલું છે. આપણા Okay. ટેરરિસ્ટના પ્રોબ્લેમ છે, અને જી. અત્યારે જે બી થયું છે ભગવાનની હા. દયાથી, તો તેજસભાઈ, એટલે જો ભગવાનની દયાથી બાઇડન આપણને આપણને જ ફાયદો. સપોર્ટ, તેજસભાઈ આપણને ચાઇના એ તો મુદ્દે ચાઇના વાળું જ છે, બોર્ડર એ ઇશ્યુ તો માટે બાઇડન સપોર્ટ નહીં કરે. એ કરશે આપણાને, પણ હા, એ બિલકુલ. ટ્રમ્પના દબાણથી, રિપબ્લિકનના દબાણથી Okay. આપણને સપોર્ટ કરશે, એના દિલથી Okay. નહીં કરે. Okay. डेमोक्रेटे क्यारे इंडियन मदद જ નથી કરી. अशोक जी, डेमोक्रेटे आपको लगता है पाकिस्तान कि જ મદદ डोनाल्ड કરી ट्रंप છે. अगर होते तो भारत को फायदा ज्यादा होता बॉर्डर इश्यू पे? ना 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 या यस 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 अमेरिका में रिपब्लिकन है, डेमोक्रेट है। अमेरिका में जो भी प्रेसिडेंट आता है वो अमेरिका का फायदा के देखता है। भारत नहीं उसके नहीं लिए नहीं 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 कंज्यूमर नहीं नहीं कंज्यूमर I'm not कंट्री। agree. एक मिनट सुनिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात हाँ, सुनिए। बिल्कुल, बोलिए बोलिए। जब अमेरिका लगातार भारत के खिलाफ था और पाकिस्तान के साथ था, तब भी भारत ने कभी किसी के सामने युद्ध हारा नहीं और दबा के टक्कर दी है। चाइना का प्रॉब्लम हमारा है। कई बार अमेरिका ने चाइना के इशू पे भी, हमने रशिया से थोड़ा माल क्या खरीद लिया, आपके वहां से हाँ। स्टेटमेंट आता है कि हम आप पे सैंक्शंस लगाएंगे। ये ट्रम्प साहब अभी भी चल रहे हैं, ये ट्रम्प की सरकार ने बोला हाँ, है बिल्कुल सही। हम रशिया से कुछ हाँ, ये। मिसाइल खरीदते हैं तो आप हम पे सैंक्शंस लगाते हो। आप जी। अमेरिका सिर्फ अपना फायदा देखता है, उनके लिए हम कंज्यूमर हैं। और इंडियन गवर्नमेंट अपना फायदा देखेगी, उनको रशिया भी उतना नजदीक है, पाकिस्तान भी, वो भी अशोक भाई। अमेरिका भी इतना नजदीक है। अशोक- और टाइम अशोक भाई। आया, अशोक भाई, और धीरे- टाइम धीरे- आया तो धीरे- अभी धीरे- कल के दिन एक लंबा टेंडर, बहुत बड़ा टेंडर धीरे- चाइनीज कंपनी को दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ओके दिनेश अशोक जी, यदि भाई। हमारा फायदा होता है तो हम चाइनीज को भी टेंडर दे सकते हैं। ओके अशोक तो जी, दिनेश जी कुछ कहना चाहते हैं? तेजस हाँ, भाई। हाँ जी। अशोक भाई, एक चीज क्लियर है कि आज ये बहुत समय के बाद ये चीज हुई है कि आज भारत में ऐसी सरकार है जो भारत का फायदा देख रही है, और वो अपने आप को असर्टिव लैंग्वेज में सब जगह पे अपने आप को दिखा रही है। और Yes, उसी yes. की वजह है कि आज पूरी दुनिया के लीडर्स अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े, जरूरत पड़ने पर खड़े होते दिख रहे हैं। एंड दैट इज Yes. वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ Yes. नरेंद्र भाई Yes. मोदी। और एक दूसरी बात है कि डेमोक्रेट पार्टी जब भी आई है वो इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका देखती है। रिपब्लिकन पार्टी जब आती है तो इंटरेस्ट ऑफ इंडिया देखती है। और नरेंद्र भाई और ट्रम्प की दोस्ती इतनी अच्छी है, बहुत फायदा होने ट्रम्प का है ना, 2024 तक चलने वाला है। उसके बाद Very इवांका good. ट्रम्प आने वाली है, क्योंकि जी। वो देशभक्त है। वो खुद को वो अच्छा, तेजस प्रेसिडेंट बनने भाई, के क्या पर राष्ट्रभक्तिની વાત છે डोनाल्ड तो ट्रम्प? अमेरिका के ये राष्ट्रपति लोग, है। अमेरिका के लोग ऐसा राष्ट्रपति कैसा चाहेंगे जो भारत से ज्यादा काम प्रेम करेंगे और अपने देश का ज्यादा नुकसान करेगा। वो तो वो नुकसान होता ही लोग नहीं जो है। आज चढ़े थे, वो जो आज लोग पार्लियामेंट में चढ़े थे, वो फैनेटिक थे, वो अंधभक्त थे। हमारे यहाँ एक शब्द है अंधभक्ति। वो हाँ, वो अशोक भाई- रिपब्लिकन थे। वो अशोक भाई, रिपब्लिकन जैसे हाँ। अशोक भाई, एक चीज ऐसा है कि अगर अमेरिका उसका फायदा देखता है और इंडिया अपना फायदा देखता है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। कोई बर्फ गलत नहीं है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं, दिनेश उसमें भाई, गलत बिल्कुल, नहीं है, यदि- लेकिन नहीं, लेकिन बिल्कुल आप नहीं, जब नहीं इज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अमेरिका अपना में जब मार्केट आपकी कैपेबिलिटी है कन्विंस करने की, तभी जाके आप अपना फायदा क्या है उसके जी। ऊपर स्टैंड लोगे, असर्टिवनेस नहीं। रहेगी, तो जाके वो चीज डिसाइड होने वाली है। हमारे यहाँ पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री बना है जो गुजरात से आया है और जो बोलता है कि मैं व्यापार करना जानता हूँ। जी। हाँ, तो और वो वही अच्छा जानता है है। कि ओके, अशोक वो भाई, जानते नहीं, हम बुरा थोड़ी कह रहे, हम थोड़ी दिनेश भाई, उसको अशोक गलत भाई, कह रहे, समय हम होती बिल्कुल है, नहीं, दिया। हम गलत नहीं कह रहे, हम गलत नहीं कह रहे। और वो हमारे देश के फायदे के लिए हर एक के साथ डीलिंग करता है। यस, और વોશિંગ્ટનમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સંબોધન કર્યું હતું અને કીધું હતું કે हम હાર નહીં માનેંગે। એનો મતલબ એ થાય છે જે સંકેતો મળી રહ્યા છે એનું આંકલન મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં કરવામાં આવી રહ્યું છે કે શું આ ટ્રમ્પના સમર્થકોએ કરાવ્યું હતું આજની જે ઘટનાથી। પણ તેજસભાઈએ કીધું એ પ્રમાણે કે ત્યાં પોલિટિકલ જે સમીકરણો ગોઠવાય છે એમાં ડેમોક્રેટિકનો પણ રોલ જોવા મળી શકે છે। એને નકારી શકાતું નથી કે ડેમોક્રેટિક પોતે પણ કોઈ પોલિટિકલ સ્ટન્ટ રમે અને એમાં એનો સીધો ફાયદો થાય। આખરે હવે રિઝલ્ટ જોવા મળી રહ્યું છે આપણને। ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પીછેહટ કરી છે અને હવે આગામી દિવસમાં જો બાઇડન સત્તાનું સુકાન સંભાળશે મહાસત્તામાં। આ ચર્ચાને સમાપ્ત કરે છે। આ ચર્ચામાં આપ ત્રણેય ભાગ લીધો તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। जी, फरी મળીશું દર્શક મિત્રો લોકમંચમાં એક નવા વિષય સાથે। ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર।